सभी छात्रों को सप्रेम नमस्कार। मैं ए.टी. कृष्णा, सरकारी बॉयज़ जूनियर कॉलेज अरकलगूडू से। बच्चों, आज हम सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता समय की पहचान, इस कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अच्छा, अब हम कविता वाचन करेंगे बच्चों। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खो के, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी हो के। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं ज़रा है इसकी चिंता। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। अच्छा, अब हम कवि परिचय प्राप्त करेंगे बच्चों। कवि का नाम सियाराम शरण गुप्त। कवि सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था। ಸಿಯಾರಾಮ್ ಶರಣ ಗುಪ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1895ರಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿರಗಾಂವ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಪಿತಾ ಕಾ ನಾಮ್ ಸೇಠ್ ರಾಮಚರಣ್ ಕನ್ಕನೆ. ಇವರ ತಂದೆ ರಾಮಚರಣ್ ಕನ್ಕನೆಯವರು. ಮಾತಾ ಕಾ ನಾಮ್ ಕೌಶಲ್ಯಾಬಾಯಿ, ತಾಯಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಬಾಯಿಯವರು. ये हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे. इವರು हिंदिಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ मैथिली शरण गुप्तर सहोदरರು. प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी. इವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುಜರಾತಿಯನ್ನು, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತರು. 1929 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वर्धा में रहे. ಇವರು 1929ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ವರ್ಧಾದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಉನ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾಯೇ ಹೇ. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ನೋಡೋಣ. ಮೌರ್ಯ ವಿಜಯ್, ಅನಾಥ್, ವಿಷಾದ್, ಆರ್ದ್ರ, ಆತ್ಮೋತ್ಸರ್ಗ, ಮೃಣ್ಮಯಿ, ಬಾಪು, नकुल आदि ಇವುಗಳು. दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया है. ಇವರು ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಾಗರಿ ಪ್ರಚಾರಣಿ ಸಭಾದವರು ಸುಧಾಕರ್ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಬೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿಮಾರಿಗೆ ಕಾರಣ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 29 ಮಾರ್ಚ್ 1963 में 1963ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ಕಾ ನಿಧನ ಹುआ. ಇವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. अब कुछ शब्दार्थ जानेंगे बच्चों. उद्योगी, सौख्य, आलस, द्रव्य, अनुपम, तुच्छ, पल, खोना, सुसमय, सर्वथा. अर्थ. उद्योगी का अर्थ होता है मेहनती या परिश्रमी. सौख्य यानी सुख, आलस काम चोरी, द्रव्य धन या पदार्थ, अनुपम अनोखा, तुच्छ छोटा, पल क्षण, खोना गवाना, सुसमय अच्छा समय, सर्वथा सदा. उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता. ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಅವನಿಗೆ ಸುಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. उद्योगी को सुसमय मिल जाता. उद्योगी को सभी समय सुसमय ही होता है, क्योंकि वह उद्योग में ही समय बिताता है, परिश्रम करके समय बिताता है.
इसीलिए वह कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಸಮಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಾನೆ. ಸಮಯ ನಷ್ಟ ಕರ್ ಕಹಿ ಸೌಖ್ಯ ಕೋಯಿ ಭಿ ಪಾತ. ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲಸ ಹಿ ಯಹ ಕರಾ ರಹಾ ಹೈ ಸಭಿ ಬಹಾನೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಲಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸೋಮಾರಿತನ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆಪವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೆಪವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೋ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಕರೋ ಅಭಿ ಕಲ್ ಹೋ ಕ್ಯಾ ಜಾನೆ. ಏನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪಾಸಕ್ತೆ ಫಿರ್ ನಹಿ ಕಭಿ ತುಮ್ ಇಸ್ಕೋ ಖೋಕೆ. ಇಸ್ಕೋ ಖೋಕೆ ತುಮ್ ಕಭಿ ಪಾ ನಹಿ ಸಕ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಂದೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಾಹೋ ತುಮ್ ಕ್ಯೋ ನಹಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭಿ ಹೋಕೆ. ನೀವೊಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता. कौन सा द्रव्य है जो इसकी समता करता है ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೇ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದುದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಿರ್ ಭಿ ತುಮಕೋ ನಹಿ ಜರಾ ಹೈ ಇಸ್ಕಿ ಚಿಂತಾ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕಳೆದೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಒಡವೆ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ನನ್ನ ವಸ್ತು ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है. समय ईश यानी ಭಗವಾನ್ का दिया हुआ ಅತಿ ಅನುಪಮ್ ಧನ್ है. ಈ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತದು. ಯಹಿ ಸಮಯ ಹಿ ಅಹೋ तुम्हारा शुभ जीवन है. यही समय से हमारा ये शुभ जीवन बना है. ಇದೇ ಸಮಯವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ತುಚ್ಚ ಕಭಿ ತುಮ್ ನಹಿ ಏಕ್ ಪಲ್ ಕೋ ಭಿ ಜಾನೋ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತುಚ್ಛವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಪಲ್ ಪಲ್ ಸೇ ಹಿ ಬನಾ ಹುವಾ ಜೀವನ್ ಕೋ ಮಾನೋ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಈ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಮಯ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯವೂ ತುಚ್ಛವಲ್ಲ. ಕರ್ನಾ ಹೈ ಜೋ ಕಾಮ್ ಉಸಿ ಮೇ ಚಿತ್ ಲಗಾದೋ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿತ್ ಲಗಾದೋ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಪರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೋ ಸಂದೇಹ ಭಗಾದೋ. ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆತ್ಮ ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೋ ಸಂದೇಹ ಭಗಾದೋ. ಸಂದೇಹವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಕು. ಐಸಾ ಸುಸಮಯ ಫಲ ಅವ್ರ ಕಬ್ ತುಮ್ ಪಾವೋಗೆ. ಇಂತಹ ಸುಸಮಯ, ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಮಯ, ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಫಲ ಅವ್ರ ಕಬ್ ತುಮ್ ಪಾವೋಗೆ, ಮತ್ತಿನ್ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಖೋಕರ್ ಪೀಛೆ ಇಸೆ ಸರ್ವಥಾ ಪಚತಾವೋಗೆ. ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, पश्चातापವನ್ನು पढ़ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. अच्छा बच्चों, अब हम कुछ याद रखने वाली बातों को जानेंगे. कवि सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 1895 को चिरगांव में हुआ था. पिताजी का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता कौशल्याबाई थी. राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज थे. उन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेज़ी तथा उर्दू भाषा सीखी. मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आर्द्र, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बापू, नकुल आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं. नागरी प्रचारणी सभा द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया था. 1963 में आपका निधन हुआ. उद्योगी को नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य को ये भी पाता. आलस ही ये सभी बहाने करा रहे हैं, जो काम करना है अभी करना है. इसको खो के फिर पा नहीं सकते, चाहे तुम चक्रवर्ती भी हो, फिर भी तुम्हें इसकी चिंता ज़रा भी नहीं. समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है. तुम एक पल को भी तुच्छ नहीं मानो, क्योंकि पल पल से ही यह जीवन बना है. जो काम करते हो उसमें चित्त लगा दो, आत्मविश्वास रखो और संदेह को भगा दो. यह सुसमय यदि खोओगे तो सर्वथा पछताओगे. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता. कवि के अनुसार मनुष्य को समय नष्ट करने से सुख नहीं मिलता. बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है. बहाने बनाने का प्रमुख कारण है आलस. समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है. समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है.
कवि किस पर विश्वास करने को कहता है? कवि आत्मा पर विश्वास करने को कहता है। समय के खोने से क्या होता है? समय के खोने से पछताना पड़ता है। 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर बच्चों। मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? उद्योगी व्यस्त रहता है, उसे समय नहीं मिलता। समय नष्ट करने से कोई सुख नहीं पाता। समय का सदुपयोग करने से सुख की प्राप्ति संभव है। समय का सदुपयोग कैसे करना है? जो काम करना है अभी करना है, कल का भरोसा नहीं। आलसी बहाने बनाते हैं। समय को व्यर्थ में खोकर पा नहीं सकते। यह समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। चित्त लगाकर काम करना चाहिए। कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? हम जो काम करते हैं उसमें मन लगाकर काम करना चाहिए। संदेह को भगाकर आत्मा पर विश्वास रखना है। ऐसा सुसमय यदि खोओगे तो हमेशा पछताओगे। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। अभी। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी हो के। चक्रवर्ती। यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। शुभ। खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। सर्वथा। अनुरूप शब्द लिखिए। आलस परिश्रम, नष्ट लाभ। जानो मानो, लगा दो भगा दो। राइमिंग वर्ड्स। धन निर्धन, दिया लिया अपोजिट। जीवन मरण, खोना पाना। जोड़कर लिखिए। उद्योगी सुसमय, आलस बहाना, जीवन पल पल, समय अनुपम धन, द्रव्य समता। तुकांत शब्द राइमिंग वर्ड्स। जाता पाता, बहाने जाने, समता चिंता, धन जीवन, लगा दो भगा दो, जानो मानो, पाओगे खोओगे। शुद्ध रूप लिखिए। चक्रवर्ती चक्रवर्ती, चिंता चिंता, नष्ट नष्ट, आलस आलस, सर्वथा सर्वथा, संयम संयम। उदाहरण के अनुसार लिखिए। समय सुसमय, पुत्र सुपुत्र, फल सुफल, मन सुमन, योग्य सुयोग्य, यश सुयश, नाद सुनाद, मति सुमति। एक पहर 3 घंटे, एक दिन 24 घंटे, एक सप्ताह 7 दिन, एक पक्ष 15 दिन, एक मास 30 दिन, एक साल 365 दिन। गृह कार्य देखेंगे बच्चों। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय को खोने से क्या होता है? 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर। समय का सदुपयोग कैसे करना है? मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? कविता के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर समय की पहचान कविता के लिए एक घटक परीक्षा का नमूना दिया गया है बच्चों। आप इसी तरह के 2-4 और नमूना तैयार कर लीजिए, जिससे परीक्षा में लिखने में आसान हो जाएगा, आपका पुनर्मनन भी आसान हो जाएगा। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।